इल्म हासिल करो, दूसरों को नसीहत करो। और कोई भी इस्माइली कर सकता है। जैसे आप अगर हमने किसी को बोला, कोई जमात खाने नहीं आता है, प्यार से उसको बोला कि भाई जमात खाने आप नहीं आते, तो वो टाइम पे क्या करते हो, कुछ काम करते हो, आप बिजी होते हो, तो क्या नहीं भाई घर पे रहते हो तो भाई आना चाहिए ना। मौला फरमाते हैं जमात खाने आने से मैं बहुत खुश होता हूँ, राजी होता हूँ। तो हमको कई बार पर्टिकुलर स्पष्ट फरमान नहीं भी आते हैं, लेकिन हमारी भावना है ना दूसरे इंसान को जमात खाने लाने की है, क्योंकि जमात खाने आएगा, दुआ पढ़ेगा, तस्वीर पढ़ेगा, उसको दुआएं मिलेगी, राइट, अच्छी अच्छी जमात में बातें होगी, गिनान फरमान सुनेगा, तो ये नसीहत है, राइट। और ये हमारी बातें सुन के उसने जमात खाने आने शुरू कर दिया, उसका ईमान मजबूत हुआ। जो जमात खाने के टाइम पे बाजारों में पढ़ते रहे या टीवी देखते थे, जो नाफरमानी के काम होते थे, अभी वो सीधे रास्ते आ गए, तो हमारा दर्जा मर्द का हो गया। क्योंकि हम सिर्फ खुद जमात खाने जाके चुप बैठे नहीं रहे, हमने सोचा है कि भाई कौन नहीं आते हमारे फैमिली मेंबर में, कुटुंब में, जमात में, और वो अच्छे हमारी बात सुनेंगे, हमारी अदब करेंगे, कदर करेंगे, तो हम उनको प्यार से समझाए और उनको अच्छे रास्ते पे लावे, राइट। तो ये मर्दों का काम है, बराबर। माशाअल्लाह, अभी आप कर ही रहे हो मर्दों का काम, लाइन पे आके अपने एक मिसाल कायम की दूसरों के लिए, राइट, दूसरों का ईमान। आप लोगों से डर नहीं लगता जरा भी मेरे को? ऐसा लगता है कि जो मैं पूछूंगी वो मेरे को सब मिलेगा यहाँ से, तो मैं हिम्मत भी कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो मुझे पर्सनल मिले, कोई डर लगे ऐसा इंसान तो नहीं हो रहा है। नहीं, बराबर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कई बार लोग नया पूछने का रीजन ये भी है कि मैं पूछता हूँ कि आपने एक सवाल के लिए क्या मेहनत की, तो बराबर है, वो पूछने में कोई हर्ज नहीं है, आपके अच्छे लिए पूछता हूँ कि मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि अभ्यास भी करो। आपको सवाल पैदा होता है तो आपके पास, आपको पढ़ना आता है, आपके पास इल्म की किताब है, हमारे इल्म मिजाज की रिकॉर्डिंग है, तो आप खुद भी अभ्यास करो। उसमें क्या होता है, एक खुद के अंदर एक ईमान मजबूत होता है कि मैं मेरा सवालों का जवाब खुद भी ढूंढ सकता हूँ। और अभ्यास करके पूछो, नहीं अभ्यास किया तो भी पूछो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, पूछो, बिंदास पूछो। सही है जी, सही है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौला सुखी सलामत आबाद रखे आपको और सबको। तो मौला मदद। तो अभी देखो, हमने जो हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद साहब के इल्म मिजाज और सतन के लिए 8 पेज के फरमान मुबारक थे, हमने 3 पढ़े हैं। तो इंशाल्लाह ये आज जो पढ़े गए वो भी फरमान ग्रुप के अंदर पोस्ट किए जाएंगे, और नेक्स्ट इल्म मिजाज में 3 पेज है फरमान मुबारक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले से तैयारी करके आवे, उसको वो फरमान मुबारक पढ़ के उसको समझने की कोशिश करके आवे, तो चर्चा करने की और मजा आएगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा, राइट, थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे। तो इंशाल्लाह अभी हम ऐसा करेंगे, ओके। तो अभी हम मौला के फरमान मुबारक की यादी देते हैं, दुआएं देते हैं, बाद में इल्म मिजाज पूरी करते हैं। तो आप अपना फोन म्यूट कर दे। તમે અમને ઘણા વહાલા લાગો છો, તમને અમે અમારા અજીજ ગણીએ છીએ। હા સોરી, મારે હમણાં જ્યાં નીચે બેસું છું ત્યાં થોડો ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ છે, થોડું 2-3 ઇલ્મ મિજાજ છે તમે જોઈ રહ્યા છો, પણ અહીંયા થોડું કમ્ફર્ટેબલ છે, એટલે 4-5 વખત એવું થાય છે લાઈન, મારા ફોનની લાઈન કટ થઈ જાય, પણ સોરી, તમારા બધાની માફી માંગુ છું। તમે અમને ઘણા વહાલા લાગો છો, તમને અમે અમારા અજીજ ગણીએ છીએ। આ બધો ઈશ્ક તમારા વિચાર અને મોહબ્બત વાસ્તે છે। અમે તમારા તરફથી ઈશ્ક ઈચ્છીએ છીએ, તેથી તમને સારો રસ્તો દેખાડીએ છીએ। જે માવિત્ર પોતાના બચ્ચાઓનો હાથ જાડીને ચલાવે છે, તેમ અમે તમને ચલાવીએ છીએ। જો આવો મોટો દરિયો છે, તેમાં પહાડો અને મોટા મોટા જાનવરો છે, તે બધું પસાર કરીને અમે અહીં આવ્યા છીએ તે ખાસ અમારા મોમનોને માટે આવ્યા છીએ। અમે અહીં આવ્યા છીએ કે તમારા જીવના છુટકારા માટે આવ્યા છીએ। અમે તમારા સારા કામ કરવા માટે આવ્યા છીએ। અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવાને માટે આવ્યા છીએ। અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ। ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે। અમારું દિલ ચાહે છે કે અમે હંમેશા તમારી પાસે રહીએ। જાહેરની જુદાઈ ઘણી સખ્ત છે, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બાતુનમાં અમે અને તમે જુદા નથી। બાતુનમાં અમે હંમેશા તમારી પાસે છીએ। અમે અને તમે એક છીએ। હંમેશા અમે અને તમે જુદા નથી। હવે મૌલાએ જે ડાયમંડ જુબલીના અંદર મજબૂત કીધું, એની માયના આપણને મૌલા સમજાવે છે। તમે અમારા મુરીદ, અમારી હકીકતી ઓલાદ માફક છો।
મુરીદ તથા મુર્શિદની દરમિયાન કાંઈ પણ જુદાઈ નથી. મોહમ્મદ અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી. તેઓ હંમેશા એક જ છે. એવી રીતે દિલ હંમેશા મજબૂત કરી એક દિલ રાખવું જોઈએ. તમે અમારો ઈશ્ક રાખો છો અને અમે તમારો ઈશ્ક રાખીએ છીએ, ત્યારે હવે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી. અમે અમારા દિલથી તમને દુઆ કરીએ છીએ કે ખુદાયા તેમના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે આઝાદ થાય, હકીકતી થાય, ખરાબીથી દૂર ભાગે, રસ્તો સવળો પકડે અને સીધે રસ્તે ચાલે. ખુદાયા તેઓને હકીકતી આંખો બક્ષ. આ દુઆ સગળી દુઆ કરતા વધારે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ અમારા ફરમાન હંમેશા દિલમાં રાખજો, ભૂલી નહીં જશો. એમ ન બને કે જ્યાં સુધી અમે જાહેરીમાં અંતરે હાજર છીએ ત્યાં સુધી અમારા ફરમાન વાંચો અને પછી ન વાંચો, એમ નહીં થવું જોઈએ. જેમ જ્ઞાન વાંચો છો તેમ અમારા ફરમાન વાંચજો. જેમ જ્ઞાનની માયના કાઢો છો તેમ અમારા ફરમાનની પણ માયના કાઢજો. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. જ્ઞાનમાં, હદીસમાં, કુરાનમાં છે. તેથી 100 ગણું અમે તમને ફરમાન દ્વારા સમજાવીએ છીએ. હમણાં જે ફરમાન થાય, જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. અમારા મોમન સારું એક ફરમાન જ બસ છે. અમારા સીધાવ્યા બાદ એવું નહીં સમજતા કે સાહેબ સીધાવી ગયા. જેમ તમે ઇમામને હાજર સમજો છો તેમ હાજર સમજજો. હાજર ઇમામ જાહેરીમાં હંમેશા હાજર નથી બેસી રહેતા, પણ તેઓને હાજર સમજવા જોઈએ. અમે પણ હંમેશા તમારી પાસે બેઠા છીએ. અમે તમને સૌને એ ખાતરી આપવા ઈચ્છીએ છીએ કે તમે અમારી નજીક છો અને હંમેશા અમારા હૃદય અને વિચારોમાં છો. અમે જગતભરના ઇસ્માઇલીઓની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ માટે અમારી જિંદગી અર્પણ કરી છે અને તમારા સર્વે સુખ અને સફળતા માટે દુઆ કરીએ છીએ. ખાના વદાન, ખાના વદાન. અમે દુઆ કરીએ છીએ કે તમે સુખી હો, તમારામાં શક્તિ હોય, તમારામાં સંપ હોય, તમારા દિલોમાં પ્રમાણિકતા અને નમ્રતા હોય, તેમજ તમારામાંના દરેકે રૂહાની સંતોષ ધરાવતા હોય કે જે તમારા જીવન દરમિયાન તમને દોરવણી આપે, ભલે તમારા સંજોગો જે પણ હોય. અમે આશા રાખીએ છીએ અને દુઆ કરીએ છીએ કે તમે હંમેશા સુખી રહો, સુખી હો અને સર્વે ઉપરાંત તમારા દિલ હંમેશા નૂર, ઈમાન, નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રહે. ખાના વદાન, ખાના વદાન. આજે સાંજે અમે સીધાવીએ ત્યારે અમે એમ ચાહીશું કે તમે 2 બાબતો યાદ રાખો. એક તો એ કે અમે તમારામાંના દરેકની યાદ, દરેકનો ચહેરો અમારા હૃદયમાં લેતા જઈશું. બીજું એ કે અમારા માટેનો તમારો પ્રેમ કદી પણ હોઈ શકે તે કરતા અમારી જમાત માટેનો અમારો પ્રેમ ઘણો પ્રબળ છે. અને અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમે યાદ રાખો કે જ્યારે અમે સીધાવીશું ત્યારે તમારામાંના દરેક અમારા હૃદયમાં, અમારી દુઆઓમાં અને અમારા વિચારોમાં હશો. વળી તમને યાદ રહે કે ઇમામ તમને વધુ ચાહે છે. તમે તેમને ચાહી શકો તે કરતા ઘણું જ વધુ ચાહે છે અને આ જ્ઞાનમાં તમારે મજબૂત રહેવું જોઈએ. ખાના વદાન, ખાના વદાન. અમે તમને સૌને ખાસ ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવીએ છીએ. ખાના વદાન, ઉત્તમ દુઆ આશીષ, ખાના વદાન. હવે લોકો ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં વધારે રસ લેશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે થોડો ટાઈમ લંબાવીશું અને હર વખતે આપણે શુક્રવારે, સોમવારથી ગુરુવારે તો વંચાય છે, કદાચ પ્રસ્તાવના પૂર્ણાહુતિ નહીં વાંચીએ અથવા ઓછી વાંચીશું. અને તો ક્વેશ્ચન આન્સર નસના કોઈ વાત કરી તો મને બહુ સારું લાગ્યું કે હવે વાત કરવાવાળા વધી રહ્યા છે, તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સારું છે. તો એના અંદર આપણે વધારે ઇલ્મ હાંસલ કરીશું. અને પ્રસ્તાવના પૂર્ણાહુતિ તો આપણી બધી આગળની રેકોર્ડિંગના અંદર છે, આપણે સાંભળીએ તો આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. તો બધા જરા ઉત્સાહથી ભાગ લે. કોઈ પણ જાતનો સવાલ હોય, બચ્ચાઓનો સવાલ હોય, આપણા પોતાનો સવાલ હોય, જે બી આપણે ખુલ્લા દિલથી ઓપનલી ચર્ચા કરી શકતા હોઈએ એ સવાલો જરૂર પૂછવા જોઈએ. હાજરીન તમામ ઇલ્મ ઇજલસના ભાઈ બહેનોને, જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોને, અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન ઘણી સલામત દાતાર સરકાર આકા નૂર મુલાના શાહ કરીમ અલ હુસૈની હાજરીમાં મહેરબાની કરી કરમ બક્ષિસ ફરમાવી, દયા કરી મોલો દરેકને સુખી સલામત ને આબાદ રાખે. આમીન. ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે. આમીન. બધી નેકો ફેદો પૂરી કરે. આમીન. બચ્ચાઓને એજ્યુકેશનમાં એક્સેલ કરે. આમીન. બચ્ચાઓને નેક તોફીક. આમીન. કઈ નહીં, અવાજ નથી આવ્યો.
બચ્ચાઓને નેક તોફીક આપે, આમીન, બચ્ચાઓની બધી મુશ્કેલીઓ આસાન કરે, આમીન, મોલા બચ્ચાઓનું ઈમાન છેલ્લા દમ સુધી સલામત રાખે, આમીન, મોલા આપણા બચ્ચાઓને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલીઓના મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી કુલ ગુનાહ માફ કરે, આમીન, મોલા દરેકને ધંધો રોજગાર કમાણીમાં બરકત આપે, આમીન, મોલા દરેકને દુઆ દસોન શુક્રિત ઇબાદતમાં ભરપૂર રાખે, આમીન, મોલા દરેકને પોતાના ઘરની જમાતની ઇલમની ખિદમત કબૂલ કરે, આમીન, ખિદમત દરમિયાન પરખ કે કસોટી ના નાખે, આમીન, ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપે, આમીન, મોલા વધારે ખિદમત આપે, આમીન, વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત શક્તિ અને પ્રેરણા આપે, આમીન, મોલાએ મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી, મોલાએ પોતાના ઘરની જમાતની ઇલમની આપણી ખિદમત કબૂલ કરી, ખિદમત દરમિયાન પરખ કે કસોટી ના નાખી, ખિદમતનો બદલો દીન અને દુનિયામાં આપ્યો, આપણને વધારે ખિદમત આપી, વધારે ખિદમત કરવા માટે હિંમત શક્તિ પ્રેરણા આપી, આપણે મોલાના લાખો શુક્રિયા અદા કરીએ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, આમીન. મોલા મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી, બધાની કુલ મુશ્કેલીઓ, બીમારી, બલા, આફતો, તકલીફો, મૂંઝવણો, ગેરસમજણો દૂર કરે, આમીન, ધંધા રોજગાર કમાણીમાં બરકત આપે, આમીન, કોઈના કરજવાન કે મોહતાજ ન કરે, આમીન, દીન અને દુનિયામાં સુધા કરે, આમીન, ઇલમ મિલતના ભાઈ બહેનોમાં અને જગતભરના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોમાં આપસમાં ફેમિલીમાં કુટુંબમાં જમાતમાં સમસલા ઇખલાસ અને મોહબ્બતમાં વધારો કરે, આમીન, લાંબુ તંદુરસ્તી ભર્યું આયુષ્ય આપે, આમીન, આપણા દેશમાં અને જગતભરમાં જ્યાં પણ અશાંતિ છે ત્યાં સુખ શાંતિ સલામતી ને આબાદી ફેલાવે, આમીન, આપણા દિલ નૂર ઈમાન નમ્રતા અને આનંદથી ભર્યા રાખે, આમીન, ઇલ્મ જ્ઞાનમાં વધારો કરે, આમીન, હકીકતની સાચી સમજ આપે, આમીન, બાતુની નુરાની દીદાર નસીબ કરે, આમીન, મૌલા પોતે છુપો ખુજાનો હતો અને મૌલા એમાંથી પ્રગટ થયો જાહેર થયો અને જેટલી બી રચના કરી ત્યાંથી અત્યાર સુધી જેટલા બી મને વચને કર્મે આખી કાયનાતે જે બી ગુનાહ કર્યા હોય મૌલાના અને આપસના અંદર જીવોના, મૌલા દરેકને મહેરબાની કરમ બક્ષી ફરમાવી દરેકને મૌલા માફ કરે, આમીન, આપણે પણ મને વચને કર્મે કઈ થઈ ગયું હોય થતું હોય કે થવાનું હોય પહેલેથી જ આપણે દરેકને માફ કરી દઈએ, બહુ મોટું દિલ રાખીએ. અગર આપણે કોઈને માફ નથી કરતા તો આપણે પણ મૌલા પાસે કે કોઈના પાસે માફી માંગવાનો અધિકાર આપવાનો નથી રહેતો. તો જેને બી આજે ઉલ્લેખ કર્યો છે તો મારો આશય ખાલી તમારે ઇલમ પહોંચાડવાનો, અને જે લોકો બી આ સાંભળે તો એમને ખબર પડે કે આપણો પ્રયાસ એકદમ નિખાલસ છે અને પ્રેમાળ છે અને આપણને મૌલાએ કામ કરવાનું કીધું છે એટલે આપણે કરી રહ્યા છે. તો આપણા દિલમાં એવી કોઈ ભાવના નથી. તો અમે તો પહેલા માફી માંગીએ છીએ તમારા બધાની અને પછી અમે માફ કરીએ છીએ, બરાબર. તો મારું માથું તો દરેકના કદમોના અંદર છે, તો કોઈ પણ એમ ના વિચારે તો મોસ્ટ વેલકમ. જેને બી કાંઈ બી કર્યું હોય કરતું હોય કે કરવાનું હોય બધા મોસ્ટ વેલકમ છે. બધાના માટે આપણું દિલ એક જ છે, નૂર અને મોહબ્બતથી મૌલાના પ્યારથી ઇલમથી ભરપૂર છે. મૌલા જન્મમાં જ આપણને દરેકને પોતાના નૂરમાં એક કરી દે. આમીન, આજે તમામ ઇલમ મિલતના ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અને જગતના તમામ ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેનોના ફેમિલીના રૂહાની મેમ્બરોના અલી સહી અલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન મહેરબાની કરી કરમ બક્ષી ફરમાવી દયા કરી કુલ રૂહાનીઓના કુલ ગુનાહ માફ કરે, આમીન, બાતુની નુરાની દીદાર નસીબ કરે, આમીન, અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. આમીન. તો મેં તમને બધાને હિન્ટ આપી દીધી છે કે હવે આપણે કેવી રીતે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. તો ક્વેશ્ચન આન્સર હોવા જોઈએ અને બધા અભ્યાસ કરે. તો હમણાં હું પોસ્ટ કરીશ કે જે ફરમાન આજે વંચાણા અને હવે પછી વંચાવાના છે નેક્સ્ટ ઇલમ 45 અંદર અને એના પછી બી વંચાવાના છે. તો એ દરેક જણ એ જોઈ લે અને પહેલેથી અભ્યાસ કરી રાખે. એના પછી આપણે જે સબ્જેક્ટ છે તો લક્ષ 84 ના ફેરા માટે દરેક ઇમામાનો ફરમાનો પછી ગિનાનોમાંથી આપણે અભ્યાસ કરીએ. તો જેની પાસે ટાઈમ હોય એડવાન્સ અંદર અભ્યાસ કરતા રહે અને આ ઇસ્માઇલી મઝહબની રૂહાનિયતને આપણે બુલંદી સુધી પહોંચાડીએ. જેને બી સવાલો છે, શક છે, વસવસા છે, દરેકનું દિલ મૌલાના ઇલમ મોહબ્બત અને નૂરથી ભરપૂર થઈ જાય અને બધા શક વસવસા બધા નીકળી જાય. ના અંદર આપણે મૌલાના નૂરમાં એક થઈ જઈએ, રૂહાનીઓ મૌલાના નૂરમાં એક થઈ જઈએ. તો તમારો સમય વધારે લીધો છે
15 મિનિટ. તો તમારા બધાની માફી માંગુ છું અને દુઆ કરું છું તમને અને તમારા ફેમિલી મેમ્બરો કોઈ બી જગ્યાએ ઘરે કે કામકાજની જગ્યાએ કોઈ તકલીફ ના પડે. તો શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યાની મદદ